I have with me filmmaker, director, and ఈ స్టోరీ narrator Mahi Raghav garu. అందరికీ సుపరిచితులు. Mahi garu, thank you for joining our show today. Thank you for having me. Yeah, so కొంచెం దిగులుగా కనిపిస్తున్నారు. దిగులు ఏం లేదండి. లేదా? Yeah, it's just nothing. Yeah. యాత్ర 2 కోసం అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో యాత్ర 1 చాలా మందిపై చాలా మంచి ఇంపాక్ట్ చేసింది అండ్ ఒక చాలా క్లీన్ ఫిల్మ్గా దూసుకొచ్చింది. కానీ ఈ యాత్ర 2కి వచ్చేసరికి కాంట్రవర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి బికాస్ ద స్టోరీ ఈజ్ మోర్ డ్రమాటిక్. మలుపులు తిరిగిన కథ, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కథ. సో ప్రధానంగా కథ నాడి ఏమిటి? It's about a father, son and a promise, and just to keep it simple. When it's మనం ఏ కథ, ఎనీ స్టోరీ, ఎనీ ట్రూ స్టోరీ ఆర్ ఎ ట్రూ క్యారెక్టర్, మనం దాన్ని ఒక ఫార్మాట్కి ఎదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఎ లిటరేచర్ ఆర్ ఫర్ ఎ ఫిల్మ్, వెన్ యూ డూ ఇట్ యూ గోయింగ్ టు ఫిక్షనలైజ్ ఇట్. యూ గోయింగ్ టు గివ్ ఇన్ యువర్ ఆ గివెన్ ఫార్మాట్, ఆ మీడియం తగ్గట్టుగా మనం కథ మలుచుకుంటాం. ది స్టోరీ ఈజ్ loosely based or based on real character and real events as such. So it is not, but and I don't think anything controversial, but I mean controversy, it's like, I mean, see, I'm Yatra chesanu, and this one maybe because of the journey of the protagonist in this one might have some kind of a controversy, a little bit of an objection, but I don't see much of it. I mean, that's the రైట్. అంటే నేను అడగడను దాని అంటే కథ మలుపులు తిరగడం, ఒరిజినల్ ఇన్సిడెంట్సే, ఈవెంట్సే కొంచెం ఇప్పుడు ఫస్ట్ యాత్ర 1లో మనకి ఒక కీలకమైన విలన్ అంటూ మనకి అర్థం కాదు, అనిపించదు. బట్ ఇందులో ఏంటంటే కీలకమైన ఒక స్టోరీ పొలారిటీస్ చూపించవలసిన సందర్భాలు చాలా వచ్చాయి. సో అది మీరు చూపించారా? ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ యాత్ర అనేది ఒక రోడ్ ఫిల్మ్ అండి. దాంట్లో ఒక ఎక్స్టర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదు. అంటే మనం మొత్తం ఫర్ ఆల్ ఇట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ వైఎస్ఆర్ గారి క్యారెక్టర్. I took in the overall story, I took one part of the story about his road journey and how it changed his life. Second part కి వచ్చినప్పుడు it is a story which happened between 2009 to 19. It's about height of power low father who unlikely death, untimely death వల్ల, and how does the son raise to power. This is the story as such. ఇక్కడ హౌ హీ రైజెస్ టు పవర్ అన్న దానిలో అపోజింగ్ ఫోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ఈ గత 10 ఏళ్ల పీరియడ్ లో చూస్తే. సో దాన్ని మీరు ఎలా there's always I mean this can't be like Yatra. His journey and his kind of a thing has his own opposition thing, and just because they're opposing forces it doesn't mean వాళ్ళు villaino or they have to, that's nothing like this thing there. Right. You can't see the very recent history, and this is a very recent history. You can't take way too much liberty in terms of portraying any characters or any kind of events as such. They will be an opposing force. My theory with approach with characters is it's not black and white. It's never been black and white. I mean, even when I portray the opposing force, they will be treated with dignity. They will be given with that respect, and they will be given their point of view. They have their own reasons of opposition. They have their own reasons of counter view or counter strategy of why they are there as such. And again, it won't be demeaning. It is not meant to be like that. Villain anevadu should be this thing. No, my theory always has been that the hero is as good as a villain. The hero can become a hero only when the villain is good enough. Rama is good because of the existence of Ravana. So you got to respect. If Ravana didn't exist, there's no Rama. So the whole of any of your Mahabharatas, any of the thing, the opposition determines even the protagonist and such. As a filmmaker చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారు మీరు. ఇందులో రామ ఎవరు, రావణ ఎవరు అని అడిగితే చెప్పగలుగుతారా? డిపెండ్స్ ఆన్ నేను తీసుకున్న కథలో ఆబ్వియస్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆబ్వియస్లీ విల్ బి ద థింగ్. సో ఎవరి కథలో వాళ్ళకి ఇట్స్ డ్రివెన్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆబ్వియస్లీ దిస్ వుడ్ బి ద థింగ్. అబ్సల్యూట్ గా చూస్తే అంటే మీకు జరిగిన వాస్తవిక సంఘటనలకి మీ సినిమాలో పెట్టిన సంఘటనలకి ఎంత దగ్గర పోలికుంది మహి గారు? See, any stories based again on real stories, and see the goalposts can't be changed. And for example, the death happened in 2009, or someone losing in 2014, or he coming back in power, or he doing something. When you do it on this thing, this goalpost manam change cheyalem, cheyakudadu kada, endukante it is going to be a disbelief. Avunu. But what happens between point A to B, B to C, B to D, how it happened,
అది మనము ఇట్ వోంట్ బీ లైక్ ఏ రియలిస్టిక్ డాక్యుమెంటరీ కాదు, మనం సినిమా అనే పద్ధతి ఎత్తుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఫర్ దట్ మీడియం. రైట్. సో I always approached telling real stories in the approach of it has to be either truth or it has to be believable truth. చూసినోడు ఇది నిజము లేదా నిజం అని అయి నమ్మాలి ఉంటుంది. అవును, ఆ నమ్మాలి, అది జరగకపోయినా పర్లేదు కానీ నిజమని నమ్మగలిగితే పర్లేదు, లేదా నిజమన్నం. ఇఫ్ నాట్ దెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎంగేజ్ ఆడియన్స్ వెన్ యూర్ డూయింగ్ స్టోరీస్ విత్ రియల్ క్యారెక్టర్స్, రియల్ ఈవెంట్స్ అండి. వైఎస్ఆర్ గారి కుటుంబంతో Yeah. ఏంటండి, వాట్ ఈస్ యువర్ మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటి, ఆసక్తి ఏమిటి, లేదు ఎందువల్ల అంత హీరోయిక్గా కనిపిస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా? టు బీ హానెస్ట్, నాకు ఐవ్ నెవర్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఐవ్ నెవర్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ జర్నీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ అసోసియేషన్ ఏం లేదండి. ఇట్స్ నథింగ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు. యాత్ర జస్ట్ హ్యాపెండ్. నేనే తిరిగి దేశానికి 2009 వచ్చాను, 8 వచ్చాను, అండ్ హీ పాస్డ్ అవే ఇన్ 2009. ఐ వాజ్ ప్రెసెంట్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ యాజ్ అ థింగ్. సో పార్ట్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ మై థర్డ్ ఫిలిం వాజ్ యాత్ర. అవును. And I thought it is a fascinating. See, here is a politician. My first thing, India, politicians we don't trust or we don't have a great love for them as such. ఒక పొలిటీషియన్ చనిపోయిన తర్వాత ద అవుట్ pouring of love or a grief or everyone had some story, some nice thing to tell about it, thought this had something fascinating. So that drew me to tell that story as such. So that is the only part of it. But it is not that I was a great fan of YSR. Ledo, I was also అదేం లేదు. కామన్ కనెక్షన్ ఏమన్నా ఉంది అంటే, yes, my mom hails from Kadapa. And I have part of my childhood or my influence roots from Kadapa. Kadapa bidda. Part of it. Yeah. మరి యాత్ర 2లో ఆబ్వియస్లీ ఇంకా చాలా డ్రామాటిక్ ఈవెంట్స్ చోటు చేసుకున్నాయి. దాదాపు యాక్చువల్లీ చూస్తే చాలా సినిమాటిక్గానే ఉన్నాయి. మనం సినిమా రియల్ ఇన్సిడెంట్సే. ఇమాజిన్ ఒక వ్యక్తి, ఒక కుర్రవాడు ఇన్ హిస్ 30s, ఒక చాలా పెద్ద ఆరితేరిన పార్టీ హైకమాండ్ని ఎదిరించి నేను బయటకు వచ్చేస్తానండి, నాకు ఇది ముఖ్యం కాదు, నాకు జనానికి ఇచ్చిన మాటే ముఖ్యమని బయటికి రావడం. దాని తర్వాత రకరకాల కేసులు. ఒక రోజు ఒక మాట మన సోషల్ మీడియాలో అంటే కూడా మనం మాట పడం. అలాంటిది ఒక వ్యక్తి అన్ని రోజులు జైలు జీవితం చూసి అయినా విత్ అన్క్రష్డ్ స్పిరిట్ అదే దీంతో బయటకు వచ్చి ప్రతిపక్ష నేతగా మంచి గొప్ప విజయం, ఇట్స్ అ గ్రేట్ విక్టరీ 2014లో కూడా. మళ్ళీ పాదయాత్ర చేసి 2019లో సీఎం అవ్వడం అంటే 10 ఏళ్లలో చరిత్ర మారిపోయింది. సేవండి, నాకు సినిమా చేయడానికి ఆ కథ జరిగినట్లుందండి. ఇట్స్ లైక్ దట్ హ్యాస్ డ్రామా. యాత్ర 2 అనే ఒక కథ బిఫోర్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ యాత్ర రిలీజ్ అయింది, ఎలక్షన్స్ కాలేదు అప్పటికి. వెన్ ఐ మెట్ అన్న, ఐ టోల్డ్ అన్న, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ రెస్పెక్టివ్ వెదర్ యూ విన్ ఆర్ గెలిచకపోయినా, యాత్ర వాజ్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ స్టోరీ టు టెల్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫ్లాట్ స్టోరీ. ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎ మ్యాన్ జర్నీ. బట్ మీ కథలో ఇట్ హ్యాస్ ఎ స్టోరీ.